ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈಗ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆದರಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನೇಕ ಮತದಾರರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿರಿ? मुझे करना नहीं आता। हिंदी में बोलो। क्या बोलो? अच्छा, आप सुबह कितने बजे आएंगे? हाँ, आपको भी 10-15 मिनट होंगे, 1 घंटा नहीं आऊँगा, देर नहीं। ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಓಟಾಕ್ ಬಂದೋಡಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರಿ? ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು? ಹಾಂ, ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದೋಡಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ? ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ತಾಸು ಆಯ್ತು ರೀ. ಬಳತನ ಆಯ್ತು ಬಂದು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತಿರಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರಿ. ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು? ಚಲೋ ಅದ ರೀ. ಹಾಕೇ ಬೇಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರು ಬೇರೆ ಇರಲಿ, ಚಲೋ ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದದ್ದು? ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀಧರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ? ನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಎಂತ ನಾಯಕರು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಐತಿ? ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಂತ ನಾಯಕರ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು, ಅದಷ್ಟೇ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ದಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ದಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. हाँ, दाढ़े तो क्या तुम्हारा नाम? क्या है कि तुम्हारा नाम? ये कत्ती उम्र उनकी? 60 तो जैसा कि आपने देखा कि 60 साल की उम्र में पूरी तरह से विकलांग, फिजिकली हैंडीकैप अपना मत चला के इतनी तकलीफ में भी देश का महत्व, अपने अधिकार, संविधान का दिया हुआ अधिकार होड़ चलाने के लिए अपनी तकलीफ में भी यहाँ पर आए हैं। तो मैं सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द अपने घरों से निकलकर अपना अधिकार चलाकर अपना पसंदीदा चुनायित प्रतिनिधि चुने, क्योंकि आज के दिन अपने देश का भविष्य तय करने वाला ये दिन है। इस दिन को ज़ाया मत होने दे, वोट का महत्व समझे। तो आपको वोट डालकर कैसा लग रहा है? आराम है। वोट डाले? वोट डाले तो कैसा भारत ना, कैसा देश चाहिए तुम्हारे को? क्या है? डाले फिर भी? हाँ, डाले। तुम्हें डाले? डाले। ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಮತದಾನವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯವ್ವ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ವಯಸ್ಸು 92 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮತದಾನವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಂತಹ ವೃದ್ಧರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 91 ವರ್ಷದ ಶಿವಮ್ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 91 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವರು ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. बी न्यूज़ नेशन का आज विशेष प्रोग्राम जो हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो इस वक्त चल रहा है, संविधान का सबसे बड़ा दिया हुआ अधिकार वोट।
मतदार अपना अधिकार चलाकर अपने चुनायित प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। आज देश का भविष्य तय हो रहा है। इसी के संदर्भ में हम वार्ड नंबर 30 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पहुंचे हैं, जहां पर टोटल 4 पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ के वार्ड नंबर के कारपोरेटर से हम बात करते हैं इस संदर्भ में। सर, आपने अपना वोट दिया? हाँ, डाला हूँ। तो आप संविधान का सबसे बड़ा दिया हुआ अधिकार इस्तेमाल करके आ चुके हैं। आप बीजापुर के पहले मेयर का भी आपको श्रेय जाता है। तो आप कैसा भारत चाहते हैं? स्वच्छ भारत, सच्चा भारत, अच्छा भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि स्वच्छ और सच्चा भारत चाहिए। सब किसी न किसी मकसद के तहत अपना वोट चला रहे हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इसी तरह आपको पल पल की खबर देते रहेंगे कि कैसा मतदान चल रहा है। अब तक बीजापुर पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण मतदान चला हुआ है। किसी भी के तरह से कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। शांत तरीके से मतदान चल रहा है, जिसमें प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्रिय है। तो अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे पुलिस बंदोबस्त के बीच में ये मतदान चल रहा है। सर, आपने वोट दिया? हाँ दिया, वोट दिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। लोकतंत्र का ये त्यौहार है। इस त्यौहार से एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। तो आपको अपना जनप्रतिनिधि, आपका उम्मीदवार, आपका अभ्यर्थी कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए, आपके लिए क्या कर सके? सब काम कर सके, सर्वांगीण विकास करना चाहिए। हाँ, सिलेंडर क्या कर? ये सर्वांगीण विकास करना बीजापुर का। शांतियता चाहिए, शांतियता होना, शांति भंग नहीं होना, अच्छा भारत होना। सब जो एजुकेटेड हैं, जो शिके निरुद्योग हैं, उनको उद्योग मिलना। और रईत के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनके लोन्स हैं, लोन माफ़ करना, उनको जो है ये सपोर्ट करना। हर जगह जो है अच्छा हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना, शांतिता से रहना। और निरुद्योग को उद्योग मिलना, बेरोजगारी को रोजगारी मिलना, बेरोजगार को रोजी मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट लेकर यहाँ पर मतदाता अपने नामों को तलाश रहे हैं। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं कि जिनका लिस्ट में नाम है, और कुछ मतदाता ऐसे हैं कि जिनका वोटर कार्ड नहीं है। जिनका वोटर कार्ड है उनका मतदान लिस्ट में नाम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आधार सब कुछ है मेरा। क्या लिस्ट में क्या कर पा रहा? नहीं, नाम ही नहीं बता रहा। तो अक्सर देखा जाता है कि वोटर लिस्ट में नाम उसी का गायब होता है जो मर चुका हो। हम एक जिंदे आदमी के पास खड़े हैं, पूरा आइडेंटिटी कार्ड भी उनके पास मौजूद है, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो इसी दुविधा में है कि अब अपना मत चलाएं या ना चलाएं। आपका नाम? मोहम्मद शफीक शेख। कब आए आप? क्या कब आए? अभी पहले से है। पहले देखेगा वोटर लिस्ट में नाम होता? हाँ, नहीं, गए बार भी नहीं है, ये बार भी नहीं है। अब एक बार तो वोट डालें। हाँ, डाले वोटर। यार पीढ़ी इसके बारे में इंक्वायरी करेगा? इंक्वायरी करे तो ये वोटर लिस्ट कैंसिल हुआ बोल के मैं दूसरा एप्लीकेशन दिया। वो नेट में बता रहा तुम्हारा चालू है, बता रहा चालू है, अभी यहाँ लिस्ट में नाम लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या करने का? अभी कैंसिल होता है। हाँ, तो ऐसे भी वोटर्स हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है पर वोटर कार्ड है, मजबूरी है, वो वोट नहीं डाल सकते। क्या जानबूझकर इन्हें वोट डालने से वंचित रखा गया है? ऐसे सवाल भी यहाँ के मतदाता उठा रहे हैं। वेंटेज मोटर्स, ओपीपी सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, तरबीर रोड, विजयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9731512783, 9731512793। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆಸ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ರಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ವೆಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ರಿಲ್ದಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಸ್ಪಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299,
399 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ sarees near Siddheshwar Temple beside Corporation Bank, Gurukul Road, Vijaypur. Mobile number 7030170909. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।